આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો કોંગ્રેસે વંદે માતરમનું અપમાન કર્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો ગુજરાત ભાજપે વીડિયો પોસ્ટ કરીને આરોપ લગાવ્યો છે। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય કાર્યાલય ખાતેનો વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે। વોટ બેંક માટે કોંગ્રેસે વંદે માતરમનું અપમાન કર્યું તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે પણ સ્પષ્ટતા આપી અને દાવો કર્યો છે કે વંદે માતરમનું અપમાન નથી કરવામાં આવ્યું। स्वतंत्रता पर्व निमित्ते आज दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय खाते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की उपस्थिति में ध्वजवंदन कार्यक्रम योजायो हतो। आ दरमियान राष्ट्रगीत वंदे मातरम शुरू थयुं। वंदे मातरमना शुरुआतना पद दरमियान तो सोनिया गांधी पण गाता जोवा मळ्या, परंतु त्यारबाद तेओ पोताना स्थानेथी हलचल करवा लाग्या अने इशारामां कांग्रेस सेवादळना प्रमुख लालजी देसाईने बोलावे छे। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गेना हावभाव पण बदलाई जाय छे। आज वीडियोने लईने भाजपे प्रहार शरू कर्या छे अने आ हरकतोने वंदे मातरमनुं अपमान पण गणाव्युं छे। जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है। अगर आप सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सोनिया गांधी जी बीच में रुकती हैं, लेफ्ट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देखती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जब भी किसी पेट्रियोटिक चीज की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है उसका विरोध करने के लिए। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। तो कांग्रेस द्वारा वंदे मातरमનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હોય તે પ્રકારનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। ભાજપ તરફથી ગુજરાત ભાજપે વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે અને ત્યારબાદ આરોપ લગાવ્યો છે। कांग्रेसना राष्ट्रीय कार्यालय खातेनो आ वीडियो पोस्ट करवामां आव्यो छे अने आरोप लगाववामां आव्यो छे के जे राष्ट्रीय गीत छे तेनुं अपमान थयुं छे। वोट बैंक माटे कांग्रेसे वंदे मातरमनुं अपमान कर्युं तेवुं पण भाजप तरफथी कहेवामां आव्युं छे। तो बीजी तरफ कांग्रेसे पण स्पष्टता आपी अने दावो कर्यो छे के वंदे मातरमनुं अपमान नथी करवामां आव्युं। आजे स्वतंत्रता पर्व निमित्ते आज दिल्हीमां कांग्रेसना राष्ट्रीय कार्यालय खाते उजवणी करवामां आवी रही हती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेमज सोनिया गांधी, राहुल गांधीनी उपस्थितिमां ध्वजवंदन कार्यक्रम योजायो अने ते अंगेनो वीडियो हवे शेर थई रह्यो छे। समाचारमां आगळ वात करीशुं जंगल जमीन अने विवाद विषे। नर्मदाना सागबाराना खेडूतोना समर्थનમાં सांसद मनसुख वसावा फरी धरना पर बैठा छे। जंगल जमीनना मुद्दे खेडूतोनी मुलाकातने लई તેમણે તેમની રજૂઆતો સાંભળી હતી। તો કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે તેમના રાજીનામાથી સાગબારાનો જંગલ જમીનનો મુદ્દો ઉકેલાતો હોય તો તેઓ રાજીનામું આપવા તૈયાર છે। કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે કેટલાક લોકો રાજકીય રોટલા શેકવા માટે આવ્યા છે। મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે સરકાર પોતાની હોવા છતાં તેઓ આદિવાસીઓના હક માટે સરકાર સામે લડી રહ્યા છે। इको सेंसिटिव जोन में मैं संसद सभ्य तरीके राजीनामु आपी दीधुं हतुं। अनंत पटेल समझी ले भाई, इको सेंसिटिव जोन मुद्दे में संसद सभ्य मांथी राजीनामु आपी दीधुं। संसद सभ्य मारा माटे गौण छे। मारी सरकार होवा छतां पण सागबारा तालुकाना खेडूतोना हूँ પડખે છું અને જેટલી પણ મારી ક્ષમતા છે, મારી સમજ શક્તિ છે એ રીતના સરકારને હું અપીલ કરવાનો છે। અને અનંત પટેલ રાજીનામે આપવાથી પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જવાનો હોય તો ચાલો હું રાજીનામું આપી દઉં। આજે પેન્ડિંગ દાવા છે 8-9 હજાર છે, એમાં 2 થી 3 ને મળવાના છે, બધા નથી મળવાના। તો એ બધા ભેગા થઈને આપણે આદિવાસી નેતા ભેગા થઈને એના માટે ચર્ચા કરો ને।
તો વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સૌથી પહેલા તો આપનું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં સ્વાગત છે. હવે રાજીનામું આપવાની વાત થઈ રહી છે, સૌથી પહેલા તો એના ઉપર આપ શું કહેશો? મનસુખભાઈ ખરેખર રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. મુખ્યમંત્રીને મળ્યા પછી પણ સાગબારા ઉમરપાડાના આદિવાસી ખેડૂતો જે જંગલની જમીન કરે છે એનો કોઈ પણ પ્રતિસાદ આપ્યો નથી. એમની વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવી જોઈએ, મધ્યસ્થી કરી નથી. તો ખરેખર મનસુખભાઈનું આ પગલું સારું રહેશે કે ભાજપમાંથી અને સંસદમાંથી રાજીનામું આપી દો. જી આનંદભાઈ, પરંતુ તેમનો એવો આરોપ છે કે તમે આખો મુદ્દો ડાયવર્ટ કરવા માટે, મુદ્દો ગૂંચવવા માટે ત્યાં આગળ હાજર થયા હતા, તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે, એટલે એના ઉપર આપનું શું કહેવું છે? મનસુખભાઈથી મુદ્દો સોલ્વ નથી થયો તો અમારા થકી મુદ્દો સોલ્વ થાય એટલે અમે 7મા દિવસે પહોંચ્યા છે. સત્તાધારી પક્ષે જો ધરણા પર બેસવું પડે અને મુખ્યમંત્રીને મળી જઈને પણ મળ્યા પછી પણ જો કોઈ સોલ્યુશન નથી આવતું હોય તો એમાં મુદ્દો ગુચાવવાની વાત થોડી છે. તમારી પાસે 7 દિવસ હતા, મુદ્દાનું સોલ્યુશન લાવવું જોઈએ. કેન્દ્રમાં તમારી સરકાર છે, રાજ્યમાં તમારી સરકાર છે, તો અમે મુદ્દો ગુચાવનાર કોણ છે? જી આનંદભાઈ, પરંતુ તેમના દ્વારા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો સત્તા પક્ષ દ્વારા જે આ મામલો છે સોલ્વ નથી થતો, જો તમારા દ્વારા આ મામલો સોલ્વ થઈ જાય છે તો તે તો રાજીનામું આપવા માટે પણ તૈયાર છે, તેવી વાત પણ કરવામાં આવી છે. અરે ભાઈ, તમારી સરકાર છે તો તમારે સોલ્વ કરવાનું હોય ને, અમારે થોડું સોલ્વ કરવાનું હોય. અમારે તો સોલ્વ કરવા માટે સરકાર પર પ્રેશર લાવવાનું હોય, મુલાકાત કરવાની હોય, એમને સાંત્વના આપવાની હોય. અને એક સાંસદ તરીકે ત્યાં તમે બેઠા પછી પણ જો સરકારનું, ભાજપની સરકારનું, સત્તાધારી પક્ષનું રૂવાડું બી નહીં ફરક પડતું હોય, આદિવાસી સાંસદનું જો નહીં સાંભળતા હોય તો આ કેવી જાડી ચામડીની સરકારે તમે પણ સમજો ને મનસુખભાઈએ પણ સમજવી જોઈએ. આનંદભાઈ, જે પ્રમાણે ખેડૂતોની જે સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે, અત્યાર સુધી જે ખેડૂતો પાસે આપના દ્વારા ચર્ચા કરવામાં આવી હશે, શું સમસ્યાઓ ખેડૂતોની સામે આવી છે અત્યાર સુધીની? આદિવાસી સમાજના ખેડૂતો સાગબારાના હોય કે ઉમરપાડાના હોય, આસમાની ખેતી કરતા છે, જંગલની જમીનમાં ખૂબ સંઘર્ષ કરીને ખેતી કરતા છે. ત્યારે 2024 સુધી સાગબારાના ખેડૂતો ઉમરપાડાની જમીનની ખેતી કરતા હતા. હવે એવું તો શું સરકારને પેટમાં દુખ્યું કે એમને 2024-25 પછી એમને રોકી દીધા. જે સાચું હોય તે કરવા માટે અમે આખું કોંગ્રેસનું ડેલિગેશન ગયું હતું અને અમે ક્યાં કહેતા છે કે આ જ કરો, પરંતુ જે સાચું હતું તે કરો. અત્યાર સુધી જેમની પાસે સનદ છે, હવે સનદ છે જેની પાસે, એને પણ ખેતી નથી કરવા દેતા અને જંગલ ખાતાવાળાને દાબ દબાણ આપીને ત્યાં ઘર્ષણ કરવા માટે મોકલે છે. ખૂબ નાલાયકી ભરી કૃત્ય ત્યાંના જંગલ ખાતાના અધિકારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે. જી આનંદભાઈ, એટલે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે મનસુખભાઈ અને દર્શનાબેનનું અહીંયા કઈ ઉપજતું નથી, એટલા માટે તમે આ પ્રકારની વાતો કરી રહ્યા છો? અરે મનસુખભાઈ સાંસદ અને ચાલુ ધારાસભ્ય મારા બેન દર્શનાબેન લોકો જો બેઠા હોય અને મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી હોય તો એનો એક જ દિવસમાં નિરાકરણ આવી જવું જોઈએ. મારી કોંગ્રેસની સરકાર હતી અને મેં ટેલિફોનિક વાત કરીને પણ એ સોલ્યુશન કરી દીધું હશે. ત્યાં જવાનું, બેસવાનું અને મુખ્યમંત્રીને મળવાનું અને પછી પણ સોલ્યુશન નહીં થતું હોય તો ખરેખર એમણે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. જી આનંદભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો સાગબારા ઉમરપાડા વચ્ચેનો જંગલ જમીનનો વિવાદ વધુ ઉગ્ર બન્યો છે અને નોંધનીય છે કે સરપંચ ચંદનબેન વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ખોટી રીતે સાગબારાના લોકો તેમની જમીન લઈ લેવા માંગે છે, તેથી 25,000 આદિવાસીઓ સાથે આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને જંગલની જમીનનો એક પણ ટુકડો નહીં આપવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે ભાજપના આગેવાન લીલા વસાવાએ પણ જવાબ આપ્યો છે. કહ્યું કે તેમની સામે ધરણા પર બેસવું એટલું સહેલું નથી. ઉમરપાડાના અનેક ખેડૂતોને વનકર્મીઓ ખેડાણ કરવા દેતા નથી. અમારી સામે વિરોધ ન કરો, અમને ન્યાય અપાવો તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. અમારા એક ખેતરનો ટુકડો છે, જે હક હિસ્સાનો ટુકડો છે, એમાંથી અમે માંગણી કરીને બેઠા છે. તો બી અમે સરકાર પાસે માંગીએ છીએ, નહીં કે તમારી પાસે 25,000 પબ્લિક ભેગી કરીને એની સામે હું ધરણા કરીશ. તો મેં એવું કહું છું, એ ભાઈને એવી ચેલેન્જ આપું છું કે બેસી જ હોય, 25,000 પબ્લિકને લઈને બેસી જોઈએ મારી સામે ધરણા કરવા માટે. મારે એમને પણ મારે ટક્કર આપવું છે. મારે એને પૂછવું છે કે ભાઈ કેટલી વખત ત્યાં આ ખેડૂતો માટે લડાઈ કરી છે અને કેટલી વખત ત્યાં તમારા ગામના ખેડૂતો માટે ત્યાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને કેટલી વખત આવેદનપત્રક આપ્યો છે.
જંગલ જમીન માટે સતત 8મા દિવસે જંગ નર્મદાના સાગબારામાં ખેડૂતોનો જમીન માટે જંગ જોવા મળી રહ્યો છે। સતત 8મા દિવસ પણ ખેડૂતોના ધરણા યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે। ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપના નેતાઓનું પણ સમર્થન જોવા મળી રહ્યું છે। આદિવાસીઓના પ્રશ્નોનો હલ ક્યારે આવશે તે સવાલ ઉદ્ભવી રહ્યો છે। નર્મદાના સાગબારા જંગલ જમીન ખેડાણનો વિવાદ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। સતત 8મા દિવસે પણ સાગબારાના આદિવાસીઓના ધરણા યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે। જંગલની જમીન મુદ્દે સાગબારાના આદિવાસીઓ આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યા છે। રાજકીય પક્ષો બાદ હવે સામાજિક સંસ્થાઓ મેદાનમાં આવી છે તો સાગબારાના ખેડૂતોને લોક સંઘર્ષ મોરચાએ સમર્થન કર્યું છે। લોક સંઘર્ષ મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પ્રતિભા તાઈ સિંધે સાગબારા અને ઉમરપાડા વિસ્તારના આગેવાનો સાથે મુલાકાત કરી છે। સમગ્ર વિવાદ મામલે ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી તો સરકાર સમક્ષ વહેલી તકે ઉકેલ લાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે। ઉકેલ નહીં આવે તો આંદોલન ઉગ્ર બનવાના એંધાણ પર વર્તાઈ રહ્યા છે। ऐसे गुमराह मत होइए और सागबारा और उमरपाड़ा के साथी एक साथ बैठकर और जो कानून में बोला गया है उसके तहत उनको अधिकार दीजिए और इस अधिकार के लड़ाई में मैं सागबारा उमरपाड़ा के लोगों के साथ हूँ पर सबसे ज़्यादा मैं कानून के साथ हूँ। इसलिए उमरपाड़ा के मेरे सभी भाई बहनों आपको विनती है कि सागबारा के लोगों की सुनिए। वो आप ही के भाई बहन है, वो कहीं से विस्थापित है, समदुखी है, कोई दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं है। અમારા રાજપીપળા ડિવિઝનમાં જ આવે છે પણ આ લોકોએ વિભાજન કર્યું, અમે નથી વિભાજન કર્યું। તો આ લોકોને જંગલ ખાતાવાળાએ કે અમારી છે એ તમે ક્યાંથી લાવેલા જંગલ ખાતાવાળા? એ તો અમારા બાપ દાદાની જમીન છે, અમે વર્ષોથી અહીંયા રહે। અન્ય સમાચાર પર હવે નજર કરીએ તો સુરતમાં હોસ્પિટલ બહાર પરિવારનો હોબાળો સર્જાયો છે। વડોદરામાં મંજુલાબેન હોસ્પિટલ બહાર હોબાળો સર્જાયો તો ડોક્ટર સામે બેદરકારીના ગંભીર આક્ષેપો લાગ્યા છે। ડિલિવરી બાદ મહિલાની તબિયત અચાનક લથડી ગઈ। તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેરમાં ખસેડવામાં આવી। સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું તો પરિવારજનોએ મૃતદેહ સાથે ડોક્ટર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને મહિલાના મૃતદેહને જોઈ પરિવારનું હૈયાફાટ રુદન પણ સામે આવ્યું છે। હોસ્પિટલ પરિસરમાં હાય હાયના નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા છે। તો સુરતમાં મામલો સામે આવ્યો છે કે જ્યાં હોસ્પિટલ બહાર પરિવારજનો દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો છે। સંવાદદાતા કેતન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કેતન, સુરતમાં તબીબો સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે, શું છે આખો સમગ્ર મામલો? બિલકુલ ચોક્કસથી વાત કરું તો સુરત જિલ્લાના વલસાડ તાલુકાના કડોદરા ખાતે એક મંજુલાબેન હોસ્પિટલ આવી છે। હોસ્પિટલની બહાર એક હોબાળો થવા પામ્યો છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે ડોક્ટર મંજુલાબેન સામે બેદરકારીના ગંભીર આક્ષેપો પણ લાગવા પામ્યા છે। ડિલિવરી બાદ મહિલાની તબિયત લથડતા જે મહિલાને ડિલિવરી માટે દાખલ કર્યા હતા એ મહિલાની તબિયત લથડતા એને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર સારવાર દરમિયાન આ જે મહિલા છે તેનું મોત નીપજી ગયું હતું। પરિવારજનો આ મૃતદેહ સાથે ડોક્ટરની વિરુદ્ધમાં એક પ્રદર્શન શરૂ કર્યું છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આ જે મહિલા જે છે એ જે પ્રસૂતિ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા ત્યારબાદ જે આ જે મહિલાનું મૃત્યુ થતા પરિવારજનો પર ડોક્ટરો વિરુદ્ધ આક્રોશ પણ જોવા મળ્યો છે। પરિવારની માંગ એક જ છે કે પોલીસ આ બાબતે ડોક્ટર મંજુલાબેન સામે મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરે એવી માંગ હાલ ઉઠવા પામી છે। પરંતુ હાલ આજ રોજ વિરોધ પ્રદર્શન થયું છે અને વિરોધ પ્રદર્શન હાલ સમજાવટ પટાવટ બાદ થોડું શાંત બનવા પામ્યું છે પરંતુ પરિવારનો આક્ષેપ તેને ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે। જી કેતન, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। સુરેન્દ્રનગરમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં મહિલાના મોત બાદ પરિવારજનોએ બેદરકારીનો આક્ષેપ મૂક્યો છે। જવાબદાર ડોક્ટર સહિતનાઓ સામે ફરિયાદ નોંધવા પરિવારજનોની માંગ છે તો મૃતદેહ સાથે પરિવારજનો સુરેન્દ્રનગર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા। વીરવંદન હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવેલ મહિલાનું ડોક્ટર અને સ્ટાફની બેદરકારીથી મોત નીપજ્યું હોવાનો પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે તો મહિલાને લોહી ચડાવ્યા બાદ તબિયત લથડતા મોત નીપજ્યું હતું। ગઈકાલે રાત્રે મહિલાનું મોત નીપજતા મોટી સંખ્યામાં પરિવારજનો અને સમાજમાં લોકોએ હોસ્પિટલમાં હોબાળો પણ મચાવ્યો હતો। અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છે અને પોલીસ સ્ટેશનમાં ના પાડે છે કે કોઈ રિપોર્ટ લીધા પહેલા અમે ન્યાય ન આપીએ। અમને ન્યાય જોતો છે, અમને ન્યાય દેવડાવો। રિપોર્ટ કરીને આવ્યા પીએમ નો અને ત્યાંથી અમે એ ડિવિઝન આવ્યા પોલીસ સ્ટેશન અને પોલીસ સ્ટેશન અમને અત્યારે ડેડ બોડી કે તમે અત્યારે લઈ જાઓ, અત્યારે અમારી અરજી લીધી છે એમને
અને એ કે 2 દી પછી અમે તમને બોલાવીને કહીશું. દૂધમાં ભેળસેળ કરનારાઓને જયેશ રાદડિયાની કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. કહ્યું કોઈ ભલામણ રાખવામાં નહીં આવે. રાજકોટમાં આયોજિત રાજકોટ દૂધ ઉત્પાદક સંઘના કાર્યક્રમમાં રાદડિયાએ દૂધમાં ભેળસેળ કરનારાઓ સામે કડક વલણ દાખવ્યું છે. તેઓએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી કે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતી કોઈપણ ભેળસેળ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે અને દોષિત મંડળીઓ સામે સસ્પેન્શન સહિતના કડક પગલાં ભરીને કોઈની પણ ભલામણ ધ્યાને લેવામાં નહીં આવે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં આવી 227 મંડળીઓ સામે કાર્યવાહી કરી ₹98 લાખથી વધુનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. પેલા પણ અનેક વખત સાધારણ સભામાં કીધું છે કે ભેળસેળવાળું દૂધ મંડળીનો નહીં ચલાવે. અનેક મંડળીઓ બંધ કરવી પડશે તો કરશું. એમાં કે રાજકીય બોલી ભલામણો નહીં આજે ચલાવતા નથી. અને નવી ડેરી ચાલુ થતી હોય ત્યાં કઈ છે ભાઈ કે તમારી ડેરી ચલાવવા માટેની ભલામણ કરશું શરૂ થાય એના માટે. પણ એ ડેરીની અંદર ભેળસેળ આવ્યું પકડાણું તો પછી અમારી પાસે ભલામણ લઈને નહીં આવતા. એક બેંકના ચેરમેન તરીકે કહું છું કે દૂધની અંદર ભેળસેળ આજે નહીં અને કાલે નહીં. રાજ્યમાં ભેળસેળિયા સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાનું કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે. સુરત અને ડીસામાં ખોરાક ઔષધ વિભાગના દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. ₹35 લાખથી વધુનો શંકાસ્પદ ઘી અને ભેળસેળયુક્ત તેલનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તો કામરેજના ધોરણપારડીમાં નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. કેવલ ફૂડ પ્રોડક્ટ નામની ફેક્ટરી પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો છે. લાયસન્સ વિના બહારથી તાળું મારી અંદર ઘીનું ઉત્પાદન પેકિંગ થતું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. તો શ્રી અનમોલ રતન કાવ ઘીના 5157 લીટર જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. જપ્ત ઘીની કિંમત ₹26.12 લાખ સામે આવી છે. 1485 કિલોગ્રામ પામોલીન તેલ અને 285 કિલોગ્રામ સોયાબીન તેલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. તો ભેળસેળ માટે વપરાતા તેલની કિંમત ₹3.63 લાખ સામે આવી છે. તમામ જથ્થાના સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. ડીસામાં 2 પેઢીઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. 987 લીટર શંકાસ્પદ ઘી જપ્ત, જેની અંદાજિત કિંમત ₹6.22 લાખ સામે આવી છે. તો ફૂડ એન્ડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ 2006 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ભેળસેળિયાઓ સામેની ઝુંબેશ વધુ કડક બનાવવાની મંત્રીની ચેતવણી સામે આવી છે. સુરતના કામરેજમાં શંકાસ્પદ ઘી બનાવવાનું નેટવર્ક ઝડપાયું છે. ધોરણપારડી ગામ નજીક આવેલી હિન્દવા ડ્રીમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એલસીબીએ દરોડો પાડી કાર્યવાહી કરી છે. વનસ્પતિ પામોલીન અને સોયાબીન ઓઇલનો ઉપયોગ કરી શ્રી અનમોલ રત્ન કાવ ઘીના નામે ઘી તૈયાર કરવામાં આવતું હતું. બાદમાં આ ઘીને અલગ અલગ પેકિંગમાં ભરી બજારમાં વેચાણ માટે મોકલવામાં આવતું હતું અને પોલીસે શંકાસ્પદ ઘી, ઓઇલ અને પેકિંગ મટીરીયલ સહિત 52 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. ઘીના સેમ્પલ લેબમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. હવે લેબ રિપોર્ટ બાદ ઘીની વાસ્તવિક ગુણવત્તા અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થશે. સાથે જ આ ઘી ક્યાં ક્યાં વેચાયું અને કેટલો જથ્થો બજારમાં પહોંચ્યો તેની તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. ધોરણપારડી ગામની સીમમાં આવેલ હિન્દવા ડ્રીમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના આવેલ પ્લોટ નંબર G1 માં શંકાસ્પદ ઘીની બનાવટનો જથ્થો તૈયાર કરી પેકિંગ કરવાનું નેટવર્ક ચાલે છે. જે બાતમી અનુસંધાને સદર જગ્યા પર રેડ કરતા ત્યાં એકમના માલિક અંકિત કુમાર રાજેશ કુમાર મોદી નવો હાજર મળી આવેલ અને સદર જગ્યા પર તપાસ કરતા પામ ઓઇલ, શંકાસ્પદ બનાવેલ ઘી તથા વનસ્પતિજન્ય ઓઇલ તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ મળી આવતા જગ્યા પરથી શંકાસ્પદ ઘી તૈયાર કરેલ 5 ટનથી વધારે છે. તેમજ પામ ઓઇલ, વનસ્પતિજન્ય તેલ તેમજ અન્ય સામગ્રી મળી કુલ 52 લાખ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ સીલ કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદમાં ટીઆરબી જવાનની દાદાગીરી સામે આવી છે. ટીઆરબી જવાને પીએસઆઈને આપી છે ગંભીર ધમકી. તો ફરજમાં ગેરહાજર રહેતા પીએસઆઈએ રિપોર્ટ કર્યો હતો. પીએસઆઈએ રિપોર્ટ કરતા ટીઆરબી જવાને બબાલ કરી. તો રિપોર્ટથી ઉશ્કેરાયેલા ટીઆરબી જવાને પીએસઆઈ સાથે ગાળાગાળી કરી અને મારા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરીશ તો આંતરડા બહાર કાઢી નાખીશ તેવી પણ ધમકી આપવામાં આવી. તું કેમ નોકરી કરે છે એ હવે હું જોઈ લઈશ કહીને ધમકી આપવામાં આવી. અને આ સાથે અમારો ઇલાકો છે, હવે તું કેવી રીતે ખુરશીએ બેસે છે તે પણ જોઈ લઈશ તેવું પણ કહ્યું હતું. ટીઆરબી જવાન જાવેદ ખાન હુસૈન ખાન સામે પીએસઆઈની ફરિયાદ વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તપાસ પણ હાથ ધરી છે. વિશાલા બીટમાં ફરજ દરમિયાનની આ ઘટના સામે આવી છે. પીએસઆઈજી પંડ્યા સાહેબ છે, અમને અને યુનિફોર્મ પહેર્યા વગર આવેલા એટલે અમને ગેરહાજર મૂકી અને પીઆઈ સાહેબને રિપોર્ટ કર્યો.
એટલે આને ખબર પડતા એ આવેલો ને એણે આવીને સીધું પીએસઆઈ સાથે ટોચડાઈમાં વાત કરી અને ધમકી આપેલી કે તમે હું જોઉં છું, હું અહીં જ રહું છું, કેવી રીતે નોકરી કરો છો, હું આંતરડો બહાર કાઢી નાખીશ, તમને નોકરી નહીં કરવાનો, આવી ધમકીઓ આપી અને મગજમારી કરતા બીજા જે પોલીસ કર્મચારીઓ હાજર હતા એ વચ્ચે પડેલા ને પછી એમને સમજાવીને દૂર કરેલા. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી રહેશે અને શિયર ઝોન, મોન્સૂન ટ્રફ, લો પ્રેશર સક્રિય રહેશે, ત્યારે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન પણ સક્રિય છે. અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે વાવ, થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. તો મહેસાણા, મહીસાગર, દાહોદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. છોટાઉદેપુર, તાપી, ડાંગ, નવસારીમાં વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. वलसाड, दमण में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आने वाले 7 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग्स की बात करेंगे तो आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, पावथराड और मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ ही छोटा उदयपुर, तापी, डांग और नवसारी, वलसाड,